Welcome back, dear friends. In this session, we shall know ourself. Know thyself. Because in the last session, we have already seen what is an interview, what are the objectives of an interview, what will happen in interview, what are the keys to a successful interview. And in this session, we shall be knowing about knowing thyself and also the types of interviews. Why this is important, why we should know ourselves. Self awareness, it is an important part of career development because it forces you to look at yourself. It forces you to look at yourself objectively and make necessary arrangements. Values can be both chosen and inherited, and that can have a greater influence on your career exploration. I think knowing thyself is an important part of being comfortable in an interview. Knowing who you are, that is, knowing what your flaws or what your weaknesses, what are your good qualities, that is knowing thyself. I'm currently reading the book called How to Owe. How to Owe. WOW. How to Owe by Francis Cole. And here he has explained how to know thyself. This is really a good book for those who are looking to make a good impression at work and also with the colleagues. In chapter 4, especially, this Francis Cole Jones, he discusses the interview process and suggests making a list of 3 words that describes yourself. ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I know. When an interviewer asks these type of questions, we never know how to answer them correctly. Should we be honest to them or should we make ourselves sound better than we really are? Double standards. But for this type of exercises, we should be just honest. So write down 3 words that you think accurately describes you. And my 3 words would be as follows. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು 3 ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಪಂಕ್ಚುಯಲ್. While this was easy for me to come up with 3 words, but rather very much harder because I find it very difficult to describe myself to others. But maybe this exercise will be easier for you because the people who know me, they would really laugh at me if I tell to them that I am reserved. But the people who know me, they really, yes, they say, yes, she is reserved. So John says here that doing this will allow you to properly see how others see you, which can be completely different from how to see yourself. If I were to ask those around me whether I was reserved, some people would agree and some people will laugh in my face itself. The reason is that they don't know what I am. The one who knows me well, they see me as a talkative woman who is not afraid. So the perception varies from person to person. So if you want to find yourself, when you want to be in an interview process, try this exercise. Write down 3 words which would really describe yourself in a work environment. Ask those around you whether those are accurate perceptions, and if some of those perceptions are off, try to work out on being more like the word you describe yourself as. This is much more important. That is knowing thyself. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ನಿಜ ಅಲ್ಲ.
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪೋಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಾವು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ನೋ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಟು ನೋ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಇದನ್ನು? ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ won or lost on preparation. Therefore, it is very crucial you put in the effort. When you go for a job, most of the interviews you will be succeeding in it, or either you will fail in it, because it's a most crucial part. But you have to put your effort. You have to put continuous effort. So what are the 4 keys you need to think about before you attend the interview? Interview ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ what are the 4 important steps or important keys that you need to follow? First thing is to know yourself. That is to know your goals, to know your strength, to know your weakness. That is know thyself. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನು, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳು ಏನೇನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋ ದ ಕಂಪನಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ದ ರೋಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ರೋಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಬಾರ್ದು. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೌ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ in a very honest manner, and you should ask yourself what will be your position in the place where you have applied, what will be your, whether you are going to achieve your goal, whether you will be having the career development, that you need to know before going for an interview. And think about where you see yourself in few years time and what you need to get to do there. So that is very much important. You should know, ಹೌದು ನಾನು ಇವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 years, ಆಫ್ಟರ್ 5 years, ನಾನು ಏನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಟು ಗೆಟ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಕನ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ you will be getting confidence, you will be having that drive, that thrive to move on. Scattered interest and vague plans on the other hand send wrong signals. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. when I ask my students what is your goal, what is your name, what you have to become next, what are your future plans, most of the students, nearly 95% of the students, they don't have a goal, they don't have a aim, they don't know why they are actually having education. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಪೊಲೀಸು ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು IAS ಆಗಬೇಕು, ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಆಗಬೇಕು, CAನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ವಿಚ್ ಯು ರಿಯಲಿ log on to. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? ವೇರ್ ಡು ಐ ಸಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಎರಡೂ ಥರ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ವೇರ್ ಡು ಐ ಸಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನೌ? ಈ ಜಾಬನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ? ವೇರ್ ಡು ಐ ಸಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ 2 to 5 years? 2 to 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತೀನಿ? ವೇರ್ ಡು ಐ ಸಿ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ 5+ years? 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿರಬಹುದು? ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ? Whether I would really enhance my position in this particular job? That you should ask yourself. Nobody will come and tell you, yes, you have to do this, you have such a long run, ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ ನೋ ನೋ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ ಯುವರ್ CV, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವೀಟಾ. ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ CV ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ CV. ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ CVಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಬೊರೇಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ CV ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮೈಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಈಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ರೋಲ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು CVನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ what expertise do you have in problem solving? How do you handle the situation? Why that particular organization need these type of problem solving employer? ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ CV ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಈಸ್ ಔಟ್, ಟು ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಬಾಯಿ ಒಣಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯು ನೀಡ್ ಲಿಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ? You should be prepared to break the ice with a short story explaining why and how you got to the point you are in today. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್. ವಿತಿನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ಅದು ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಏನೋ ಅಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೇನೇನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಅಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಅವೇರ್ ಹೌ ಯು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Employers increasingly look at this type of Facebooks or LinkedIn profiles. So make sure you're happy with the way you portray yourself. So what you're portraying, that you really are, ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿ. While you might use it for the social purpose, it is an important business tool as well. So make sure your online presence is adequate. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು ತುಂಬ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. You hope they won't ask those type of questions, but you will be put into that awkward position. For example, if you have left the job and you have a career gap there, then they will be asking you why you left that particular job, what made you to leave that particular job, previous unrelated experiences. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ offensive there. You should not be arrogant there. In brief, be factual in your response. Why you left that particular job. You should not be defensive there. ಅವ್ರು ಸರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪನಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ HR ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. No, you should not blame on those. No. But what are the facts? What made you to leave that particular job? That you need to tell. So you should be ready to answer any of those awkward questions. Now, attire. ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹುಡುಗರಾದರೆ ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವುಮನ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಈವನ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಕುರ್ತಾ, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿನ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಕೂದಲನ್ನ ಹಾರಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಸಹ್ಯ ಆಗೋಷ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಘಮ 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 ಅನ್ನಲಿ ಅಂತ ಮೈ ತುಂಬ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯುವರ್ ನೇಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಿಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್ಡ್. ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೂಸು ಟಪ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕಲರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಸಿವ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ yourself. If you know about your things, then it is very much easier for you to attend the job. Next, coming to types of interviews. So nowadays most commonly we have pre-screening group interviews, web conferences, panel interviews and presentation interviews, and I also told you over phone also. So these are many types of interviews that we are seeing nowadays. So this is an overview of one-to-one interview, job interview, panel interview and so on. What is this pre-screening interview? That I have explained you before itself. There will be so many aspirants for that particular job.
ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. There cannot be face-to-face interview for a whole lot of section there. So what they are going to do, they will screen, and after screening then only you will be having this face-to-face interview. And this screening interview, this has gained a much more importance nowadays, because this question you will be asked aren't about hard hitting ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ತಡವರಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. What are your previous experiences? Could those experiences help you to succeed in this company? So this is pre-screening. Next is group interview. In group interviews, this is the most nerve-wracking for job seekers because it pits you against one or more of your competitors. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ದೇರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಾ ಮುಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಶೈನ್ ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಕೂಲ್, ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೆಡೆಡ್. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಆ್ಯರೋಗೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಸ್ನಬ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಯುವರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ವೆಬ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಯರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಮಚ್ ಮೋರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ಅ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಹರ್ಡ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಫೂಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಬ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗು ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ 4-5 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೈ ಸೆವ್ರಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು evaluate both on your expertise and your cultural fit within the company and answer those particular questions. And panels are designed to give the wider impression to the senior staff about your abilities, about your consensus, rather than one interview opinion. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಒಪಿನಿಯನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವೇ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ ವಿತಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, beforehand you need to prepare for that without being panic. The main goal of this presentation is to know about your creativity, about your brainstorming skills, and how well you can demonstrate of your working abilities, how well you can jot down the notes, how you show your progress, and how you process your ideas in your interview. And these are the things that will be evaluated in this presentation. And your interviewer wants to get in overall impression on how well you will work with that company. ಆ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಈಸ್ ನವಡೇಸ್ ಫೋನ್, ಓವರ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. There should be a noiseless atmosphere so that there should not be any disturbance. You should sit in a place where the network is completely available. And most important is you should be much more careful about the voice. ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಟೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, that becomes important there. What all the questions they will be asking over phone, you need to answer those questions in a very polite, humble and impressive way. These are the most important common interviews which are being followed nowadays. This is all for the day. Thank you. Bye-bye.